isi bayannya di isi إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به بكل أمر ياثي الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب محزونا مرسوما بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم أصحاب جمعا توسلنا بكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام حقا وجيه الدين تاجا عارفين رغى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين. نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ذكر العيد روس القطب هدلا عن القلب صدى للصادقين
الشافي في الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر الله إلهه جهنمكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين يا رب آمين شامل ودوام ساترين لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم لحول الله لا يقدر علينا الله مسبورا علينا وعين الله رب آمين يا الله علينا واستخدمها الصلاة على محمد كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين الفاتح نرسل شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم الأرواح كافة أولياء المغرب في مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها سوسا سارة المقربين أهل المعلى الذي أهل زنبال فريد القرمين أهل حاضر موت سوسا سيد مولانا مهجر الله بن عيسى سن عظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي سن زمن سقف أولاد من وصوله لوسارة على بألوي وإذا أروى كافة أولياء المقرب من علي كتب النافية وسن كتب النافية والشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات ونجاة كلهم جميع سوسن قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام أوقاتنا ثم إلى أرواح والدين وبكم خاصة أمة المسلمين عامة ثم إلى أرواح صاحب الوسيلة الحبيب أبو بكر أجمع عبد الله الزراكم الأخي حسين وثم إلى صاحب الكتاب الإمام أبي زكريا حين الشريف نووي الدمشقي وكل من ذكر اسمائهم من العلماء والأولياء المحققين والمحدثين والفقهاء والصوفيين في هذا المجلس في هذا الكتاب ثم إلى أرواح كافة والمقدمان لهذا البلد أهل باليمن دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارة الحبيب أمير الشريف علي بن حسين بن شهاب الدين وأبي وأمي مشايخي وأولادي وذريته وبناتي وذريته وانتقل من هذا المصالح من العلماء الصالحين الحبيب عبد الرحمن جبير الإدرس الحبيب محمد حبيب شبكر بن سالم والحبيب مسلم بن أحمد الكعب وكافة مشايخنا والعلماء والصلحاء كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة أن الله يدعى علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم وفاتهم الدنيا الآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشار والعمل في شتى رضوان وجعل ربنا قبورهم روض من الجنان وعلى نية الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألام خصوصا من أوصلنا بالشفاء فاضلة بنت محمد يونس والوالدة ماريا سعود بنت إدريس بن شهاب وكل من أوصلنا بالشفاء من إخوان أصحاب الأحباب أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا غير سقم ولا علامة على أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويقضي حاجة الدنيا والآخرة ونرزقنا التقوى والاستقامة يبارك لنا ولكم فيما بقي من شعبان بلغنا إليكم رمضان
ويعين بكم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن وإحفاد بكم من الذنوب والآثام ويختم لنا ولكم أحسن الختام لكم صالح الجانب كل خير دافع كل شر ولكم بسم الله إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في من الله صلاة وسلاما دائما بدائم كله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبين التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلة على الخير ابتغاء مرضات الله وقبل ثوابها. اللهم أغننا عن بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية رحمة رحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ أحفظنا وثبتنا من الثبات. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah Majelis Taklim Shalah Ridul Jannah Kampung Mara rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, ya Karim, ya Rahman Rahim, yang Maha Pemberi, yang Maha Karim, yang memberi yang tidak pernah meminta, yang selalu memberikan nikmat demi nikmat kepada kita. Di antara nikmat agung saat ini kita rasakan bersama, Allah berikan kita kemantapan iman, Islam, sehat walafiat, ketenangan, kenyamanan, bermacam fasilitas Allah mudahkan. Dan Allah berikan nikmat agung atas nikmat-nikmat tersebut dengan nikmat taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang lain untuk kita gunakan taat kepada Allah. Malam ini kita dikumpulkan Allah dengan salat maghrib berjamaah, lalu kita sambung mengisi antara maghrib dan isya dengan satu ketaatan yang sangat agung, menghidupkan majlis ta'lim. InsyaAllah kita sampai dipertemukan Allah salat isya berjamaah, dan mudah-mudahan inilah amal-amalan yang kita akan banggakan kelak di yaumul qiyamah dan akan kita benar-benar syukuri di yaumul qiyamah. Dan insyaAllah mudah-mudahan keberkahan daripada apa yang kita dapatkan di malam hari ini bukan sebatas kita, tapi kita bisa bawa pulang kepada untuk keluarga kita dan untuk orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan insyaAllah ikhwan, keluarga kita yang sudah wafat, orang tua kita yang sudah wafat, orang-orang kita cintai sudah meninggal, mendapatkan keberuntungan dengan hadirnya kita di majlis ini. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majlis ini, Allah lapangkan kuburan mereka, Allah terangkan kuburan mereka, Allah selamatkan kuburan mereka, Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jinan. Dan siapa yang masih hidup di antara keluarga kita dijaga oleh Allah dari segala kelalaian, dari segala kemaksiatan, dari segala bala dan musibah, dari segala bentuk kejahatan-kejahatan. Dan mudah-mudahan kita dan mereka yang masih hidup dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Tanpa terasa kita sudah masuk malam yang ke-18 daripada bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan Allah menghendaki kita menyambut malam nisfu Sya'ban dengan doa-doa, zikir yang kita panjatkan, yasin yang kita baca dengan segala niat. Allah yang memberikan itu untuk kita, dan insyaAllah Allah akan menjawab atau mengijabah dari apa yang kita minta di malam nisfu Sya'ban kemarin itu insyaAllah. Dan mudah-mudahan sisa beberapa hari dari bulan Sya'ban ini diberkahi oleh Allah untuk kita. Ya, mudah-mudahan insyaAllah Lembang kita mendapatkan banyak keberkahan-keberkahan. InsyaAllah dan lama lagi kita akan pun menyambut dan ikut mengambil bagian daripada acara besar yang mudah-mudahan besar bukan sebatas besar kelihatan di pandangan manusia, tapi insyaAllah kita akan besar di mata Allah, besar di mata Rasulullah, besar di mata awliya Allah. Karena kita ada acara ziarah kubra, yaitu bentuk pengagungan dan bentuk terima kasih kita kepada para awliya, para salihin, para ulama yang telah berjasa khususnya di negeri kita di Palembang dan sekitarnya, sehingga sampai saat ini kita mendapatkan kenikmatan keberkahan beragama dengan indah berkat mereka-mereka dulu yang telah menyusun dan mewariskan yang apa kita dapatkan sampai hari ini. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini mungkin adalah majelis penutupan sementara. Ya, setelah ini kita akan libur cukup panjang sampai masuk ke
bulan Syawal, mungkin pertengahan Syawal insyaallah kita dikumpulkan Allah lagi di mushola yang penuh berkah ini insyaallah taala. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana fil hudain amin. Masih kita dalam pembahasan dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Nawawi dari yang beliau kutip dari apa yang dituangkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menyebutkan tentang adab, etika agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di sini ada 10 adab atau etika agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama yang beliau sebutkan yang paling penting yang harus diperhatikan, kemarin sudah kita bahas cukup panjang mengenai, yaitu kita harus yakin ke apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai dalam keseharian kita bersumber dari rezeki yang halal agar doa kita didengar. Bukan Allah tak dengar, Allah Maha mendengar, tapi jika itu tidak dipedulikan. Kalau kita berdoa sementara lisan kita, mulut kita selalu masuk yang haram, keluar juga biasanya haram. Kalau orang biasa masuk yang haram, keluarnya juga yang haram. Apa yang masuk yang haram? Ya makan minuman yang haram. Yang keluar juga yang haram. Hobinya ngatai wong, ghibah, namimah, berdusta, pokoknya hal-hal yang buruk. Jadi yang masuk itu bangki, keluar bangki juga. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana akan diijabah? Kita masih ingat yang kemarin kita sudah sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang tentang hadis tersebut. Bagaimana Rasul menggambarkan seorang yang seharusnya semestinya diijabah doanya karena dia musafir, karena dia seorang asy'atha akbar, lalu dia berdoa pun dengan adab, angkat tangan dengan suara berteriak memanggil nama Allah, tapi tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Sebabnya Rasul mengatakan wa mat'amuhul haram wa mashrabuhul haram wa malbasuhul haram wa ghudhiya bil haram fa ayyustajabalah, kata Nabi. Orang itu Masya Allah yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dia musafir, angkat tangan, teriak menyebut nama Allah, tapi tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah. Sebabnya kata Rasulullah, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya yang dia pakai dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa ayyustajabalah, bagaimana mungkin akan diijabah oleh Allah? Ikhwani rahimani rahimakallah, hak untuk mengijabah adalah haknya Allah, dan Allah sudah menjanjikan untuk mengijabah setiap doa kita. Ketika kita sudah menerapkan apa yang dikehendaki Allah ketika kita berdoa, lalu belum diijabah, itu banyak rahasia yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita kecil hati, jangan kita putus asa, apalagi langsung na'udzubillah, semua na'udzubillah, terpikir, jangan apalagi itu ucap. Berdoa, sudah berdoa, pegel aku berdoa, lebih susah banget, minta, masih belum juga kabul. Inilah keadaan aku dari perubahan. La wallahu astaghfirullahaladzim. Jangan. Allah sudah menjanjikan ud'uni astajib lakum. Nah, mungkin itu dari kita belum mengintrospeksi diri kita, mungkin ada hal-hal yang masih belum kita penuhi dari kehendak Allah. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini, yang sebagian sudah kita bacakan. Tapi boleh jadi, yalah bas apa-apa kalau kita nak husnuzon untuk diri kita kepada Allah, walaupun mungkin kita belum pantas, tapi boleh jadi. Bagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Allah Musa alaihissalam itu pernah lewat di suatu jalan, mendapatkan ada seorang sedang bermunajat kepada Allah, berdoa sampai dia berdoa berdoanya luar biasa. Nabi Musa melihat itu tercengang, Masya Allah, orang ini minta hajat sama Allah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Selang berapa lama Nabi Musa balik lagi lewat jalan itu, mendapatkan orang itu masih berdoa dan didengar oleh Nabi Musa doanya seperti yang kemarin lah, menunjukkan kalau belum diijabah. Lalu Nabi Allah Musa ngomong pada Allah, ya Allah, kenapa kau ada ijabah doa orang itu? Seandainya kau perkenankan aku untuk memberikan apa yang dia inginkan, akan ku ijabah. Apa jawab Allah? Ya Musa, aku demen dengan suara dia. Sallallahu alaihi Nabi. Aku demen dengan suara dia yang menyebut nama aku. Kalau aku tunjuk hajat dia tak lagi menyebut nama aku. Dia tak lagi menghadap kepada aku. Maka tak ikhwan. Boleh jadi orang-orang soleh, kan banyak kita tengok apa waliullah soleh segala macam, bahkan kita kadang-kadang dalam hajat besar kumpul habaib ulama kiai minta keselamatan umat, tapi ternyata kita dapatkan sebaliknya. Boleh jadi ya, masalah ijabah itu haknya Allah, tapi Allah kadang-kadang menyuruh kita untuk terus merengek-rengek karena Allah demen.
Ya, macam kita demen sama seorang, orang itu datang punya hajat 10. Karena kita demen sama ini, ente datang lanjut. Lagi besok anak tambah lagi, besok anak, biar dia datang terus. Kalau kita langsung jam 10 lagi, dia datang lagi dia. Jadi kita demen sama orang ini, lemah, orang soleh, orang baik, nikmat, kita merasakan unus, duduk sama dia tu yang kita bahas tentang haid, cerita haid, apalagi dia orang soleh misalnya, kita tunjuk tidak langsung, tunjuk sedikit-sedikit, karena kita demen. Kalau kita datang lagi, kita tunjuk. Kalau orang yang tidak disayangi, nah sebaliknya ikhwan, orang yang diijabah langsung, itu boleh jadi memang karena Allah cinta. Tapi boleh jadi, ini berdasarkan hadis Rasulullah juga, karena Allah tidak demen sama dia. Karena Allah tidak demen sama dia, maka langsung tunjuk oleh Allah. Begitu dia minta, langsung tunjuk. Kenapa? Allah tidak demen dia datang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di Arab setiap kita berdoa diijabah bukan di situ kita. Tapi kita kelompok orang yang memang diijabah karena Allah cinta sama kita. Bukan karena diijabah cepat karena Allah tidak demen sama kita. Kan sama, manusia juga seperti itu. Ketika orang datang kita unyam, tunjuklah. Tidak usah lama-lama depan rumah pada ini. Tidak usah lama, tunjuklah. Biar lagi pergi. Bukan karena cinta dengan tunjuk. Karena unyam. Kita tunjuklah. Berapa dia tunjuklah. Minta 10, tunjuk 10. Biar dia pergi langsung. Begitupun Allah memperlakukan sebagian makhluknya dengan seperti itu. Mudah-mudahan kita dipilih Allah, termasuk ketika Allah menunjuk kita cepat, mudah-mudahan berkena Allah mencinta sama kita. Dan kalaupun Allah menunjuk kita terlambat, itu pun karena Allah cinta sama kita. Dan yang paling tahu kapan paling waktu tepat untuk kita diberikan hajat kita, berapa kebutuhan kita, itu Allah. Kita minta kepada Allah, nak minta 10. Allah tahu kalau dia tunjuk 10 tidak jadi kebaikan buat kita. Tapi tunjuk Allah pelan-pelan. Kenapa? Kalau kita langsung tunjuk 10, mungkin orang sekitar kita bakal hasut sama kita, bakal dengki sama kita, bakal mungkin menjadikan kita kebingungan menjaga nikmat itu. Maka perlahan tunjuk Allah. Karena Allah yang maha paling tahu hajat kita. Allah yang maha tahu. Kita cuma meminta dengan hawa nafsu atau dengan pikiran kita, tapi Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk kita. Maka kita minta kepada Allah apa yang terbaik untuk kita, itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita putus asa ketika kita sudah berdoa, bahkan kita mencari tempat berkat, datang ke magam aulia. Ya, dalam lagi kita bakal ziarah kubur, ziarah aulia salihin, atau kita mendatangi orang soleh, minta dia doakan kita, lah didoakan oleh Habib itu, kiai itu lah doakan. Bahkan kiai ngomong insya-Allah mustajab, insya-Allah gobol hajat inti. Tapi ternyata tidak juga. Anak sakit masih tetap sakit. Usaha sempit masih sempit itulah. Masalah bertumpuk tambah numpuk. Sabir. Ya mungkin Allah senang sama kita. Allah cinta sama kita, lewat Allah memberikan cobaan. Cobaan itu sendiri ya karena Allah banyak sekali fadilahnya untuk kita. Kita minta sama Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kalau pacak tidak dicoba. Kalaupun dicoba, itulah cara kita dinaikkan tingkat oleh Allah derajat. Orang mukmin itu kata Rasulullah, ketika dia dicoba oleh Allah dengan satu cobaan, ada dua kemungkinan. Kali tidak untuk mengampuni dosa, untuk mengangkat derajat. Itulah kalau orang mukmin. Kalau kita naudzubillah min dzalik, memang naudzubillah kalau orang-orang ahli maksiat, ya mungkin karena dia ditegur oleh Allah. Tapi kalau orang-orang baik, dia dinjuk Allah cobaan ini dan itu tidak keluar dari dua hal tadi. Imma kafiru dzunub, mengampuni dosa, atau mengangkat derajatnya. Dan ingat ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersabar. Ada magam tu magam sabir, sabirin, ada syakirin. Magam syukur, magam sabar, ini dua magam yang sangat tinggi di sisi Allah. Ikhwan rahimani rahimakumullah, kadang-kadang Allah nyoba kita dengan bermacam cobaan, lalu kita sabar menjalaninya. Justru dengan kita bisa mencapai suatu kedudukan yang tinggi yang memang sudah disiapkan Allah. Yang mana kedudukan itu tidak bakal kita capai lewat salat 1000 rakaat, puasa setahun, ataupun dengan ibadah yang lain. Tapi dengan menjalani cobaan yang Allah berikan kepada kita. Macam-macam cobaan kita. Ada yang dengan penyakit, ada yang dengan kesempitan rezeki, ada yang dengan balak musibah, ada yang dengan hadapi bini yang tidak soleha, ada yang hadapi anak yang bermasalah, macam-macam. Tidak ada orang yang lepas dari cobaan. Tidak ada yang lepas dari cobaan. Tinggal bagaimana kita menyikapi cobaan tersebut. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan kita dan kematian kita itu untuk uji coba. Untuk uji coba, tes buat kita, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik menyikapi cobaan-cobaan tersebut. Nikmat juga wallahi kan cobaan. Naik jabatan cobaan, dapat rezeki lancar cobaan. Jangan jadi kita sempit rezeki baik, tak naik tingkat jabatan itu cobaan. Dapat cercaan, dapat pujian itu cobaan lebih dahsyat dari cercaan.
Maksud kita terpeleset dengan pujian, Allah hancur kita di hadapan Allah. Justru orang naik derajat ketika dicaci. Dia sabar, dia nahan diri, terangkat derajatnya. Tapi ada orang justru dipuji, ketika dia dipuji dia rasa nyaman, senang dengan pujian manusia, jatuh dia di hadapan Allah. Jadi cobaan itu jangan kita anggap yang sifatnya buruk baik. Cobaan itu juga bentuk nikmat, bisa jadi cobaan. Kadang-kadang kita gurur, lupa diri, kadang-kadang ta'ajab, ada nafsi, ala anfusina, kita ngerasa lebih, punya sifat ujub dan seterusnya. Minta sama Allah yang terbaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa na'udzubika min sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa anta musta'an 'alaika al-balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Baik, ikhwan rahimakumullah. Adab yang disebutkan oleh Imam Ghazali lagi di antara kemarin mencari waktu-waktu yang berkah. Kemarin alhamdulillah nisfu Sya'ban kita yakini waktu yang sangat berkah. Rasul sendiri menyampaikan, Allah bahkan menyampaikan kabar itu kepada Rasulullah lewat Jibril alaihissalam tentang malam nisfu Sya'ban dan malam yang paling berkah. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi ikhwan dengan ikhwan dan kita saling ingat ya. Karena minggu depan kita mungkin tidak majlis, tapi insyaallah saling ingat, antum catat benar-benar. Yang di depan kita ada satu malam yang akan sangat berkah sebelum kita menemui malam Lailatul Qadar, yaitu malam awal Ramadan, malam pertama bulan Ramadan. Itu malam yang luar biasa. Antum jangan capekkan badan di hari terakhir itu, tapi kosongkan waktu untuk siap menyambut malam pertama Ramadan. Mulai dari maghrib kita mulai berbacaan, berzikir, dan disunahkan baca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina ila akhir, dibaca itu. Antum bikin dalam solat, baca. Kalau memang hafal atau pegang Quran silakan, kalau tidak di luar solat baca surah Al-Fatah itu. Kemudian kita siapkan diri kita untuk siap menghidupkan dari malam pertama itu segala bentuk ketaatan. Nah, untuk malam pertama Rasulullah mengatakan di malam pertama bulan Ramadan, innallaha yanzuru ila 'abdi. Allah memberikan pandangan khusus kepada semua hambanya di malam pertama bulan Ramadan. Wa man nadharallahu ilaih, siapa yang mendapatkan pandangan itu dari Allah, lam yu'adzibhu abada, maka hamba ini tidak bakal diadab oleh Allah sama sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Allah berikan itu untuk kita. Ya, dan Allah berikan untuk kita kenikmatan. Kalau sudah malam pertama yang kita dapat, kita dapatkan, maka insyaallah kita akan rasakan malam kedua kita akan lebih semangat. Tambah hari tambah semangat, tambah istiqomah. Bahkan menjelang dari 10 terakhir kita bukan tambah naudzubillah bergelut dengan dunia, tapi kita akan lebih bergelut untuk mengejar keberkahan di 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu. Itu kalau antum dapatkan, insyaallah itu orang berarti mendapatkan di pertama sudah dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak kita sebaliknya. Tapi insyaallah kita pasang tekad bulan, mudah-mudahan tahun ini kita bisa merubah keadaan kita untuk menjadi lebih baik. Ramadan kita lebih berkah. Kita punya target harus ikhwani. Ya, kalau tahun kemarin Quran tidak sempat hatam lagi, tahun ini tidak hatam lagi. Ya, kalau kemarin hatam sekali naik ke. Ya, kalau kemarin sholat tarawih kita masih bolong, ya, tahun ini kita pasang tekad untuk tidak pernah bolong sholat tarawih, dan semua amal ibadah kita usahakan untuk lebih insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, mencari waktu yang syarifah, waktu yang agung, yang mulia, yang berkah. Kemudian keadaan yang berkah, yang mulia, ya, seperti hari-hari ini hujan terus, itu berkah. Jangan diuti, hujan itu waktu yang termasuk mustajab lid doa. Ya, kita ini sekarang banyak lagu juga yang panas kemarin teriak minta hujan. Yang hujan tinjuk nutup. Ya, hari minggu kemarin banyak orang ada ke acara. Ya, ada yang sabar, ngangkat langit kepala, senyum dia, ya Allah, separuh yang datang. Ya, aku makan untuk 1.000 yang datang 500. Alhamdulillah masih datang 500, coba 50. Ya, subhanallah. Ada orang yang senyum, ya, Allah paling nikmat kalau kita bisa senyum. Ada masalah pun senyum, angkat kepala ke langit, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, panjangkan ucapan lafaz Allah. Sumpah bunyi beban apa pun insyaallah hilang, ya. Pandang ke langit, ucapkan lafaz, sebut nama Allah Rabbul Jalalah, Allah, dan antum senyum. Ya, yang hujan deras Allah. Kadang hujan deras, tenda gubuk, mati lampu pula. Subhanallah. Ketika saat itu kita sabar dan ikhlas, disitulah yang naik derajat. Bukan lewat hal, bukan lewat acara apa yang dibikin, tapi disitulah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan. Tapi dengan itulah kita terangkat derajat.
Disenyum memandang ke langit, senyum mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadang lampu mati, carian genset Adam, ini ada kata, macam-macam kejadian. Ya, sabar. Semuanya itu tidak lepas dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi hujan itu nikmat. Kemudian disunahkan, kata beliau, istiqbal kiblah, menghadap kiblat, berdoa. Ya, walaupun menghadap kemana pun boleh. Tapi ketika kita mampu menghadap kiblat, fahsan, lebih afdal. Tapi itu ketika kita ada pilihan. Tapi ketika sudah dihadapkan, maaf, antum duduk menghadap kiai, menghadap habaib, minta doa, tak usah tanya ya kiblat. Kiblat ini di depan itu kiblat. Kiai itu, habib itu, ulama itu adalah kiblat kita saat itu. Mereka adalah kiblat kita saat itu, karena kita disambung kepada Allah oleh mereka itu. Kita solat kiblat, kita nyambung lagi kepada Allah lewat Ka'bah tadi sebagai kiblat. Nah, kita sekarang ngadap wali, ngadap soleh. Nah, kita ngadap kiblat. Kiblat kita di situ. Bahkan ba'dus solihin, mereka yang memang tahu kadar kedudukan gurunya, yang wali, yang soleh tadi, ketika mereka tidur, mereka tidak ngadap kiblat, tapi dia ngadapnya ke rumah kiainya, rumah gurunya tadi. Gurunya ke barat, dia ngadap ke barat. Kenapa? Itu Ka'bah kiblat. Ka'bah galbi. Itu kiblat hatiku dia bilang. Sebagaimana orang-orang yang datang berziarah kepada Rasulullah SAW. Ketika kita ziarah kepada Nabi, inti ngadap kiblat, membelakangi kiblat. Kalau kita ziarah kepada Rasulullah, inti mengucap salam, menghadap berdoa, membelakangi kiblat atau menghadap kiblat? Menghadap kiblat hakikatnya, kiblat kita Rasulullah. Ma'arafna Ka'bah laula bima'rifati min Rasul. Kita tidak kenal kiblat Ka'bah kecuali lewat Rasulullah. Kita tidak kenal haji dan umrah kecuali lewat Rasulullah. Itulah Ka'bah kita sebetulnya. Itulah kiblatnya kita. Makanya ketika kita berdoa, tidak melalui cara ngomong yang loloh, na'udzubillah, bahkan tercelah, tahan menghadap kiblat, ngebelakangi Rasulullah. Jangan Rasulullah, kita duduk depan kita ada, belakang kita ada ustaz. Pas tahu, bisa gitu. Habib belakang aku, ustaz, kiai belakang aku. Ini dia ngebelakangi Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ba'dus solihin ikhwan rahimahullah, dan ini kami dengar langsung dari Habib Zain bin Bismillah, kalau kami bertanya kepada beliau, mana saat ini pas kita lagi nak solat qomat, pas jalan kita lagi nak ziarah qomat solat, kan jalanan yang tempat kita lewat itu dipakai untuk solat juga kan, ya. Nah, pas posisi kita kalau solat di belakang kita Rasulullah, apakah kita solat sah atau kita nyari tempat lain? Apa jawabannya? Tempat lain. Apakah kita bisa solat di belakang kita ada Rasulullah? Tak mungkin. Ya, ini bab adab. Masalah dhab, masalah adab. Wahakala ikhwan. Jadi ngadap kiblat memang doa disunahkan ngadap kiblat. Tapi kalau kita sudah ngadap magam aulia, magam orang-orang soleh, kiai, ulama, habib kita yakin mereka orang soleh, itulah kiblatnya kita saat itu. Karena kiblat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa rafa'a yadayn, angkat dua tangan, yumsah biha wajhahu fi akhirah. Lalu disunahkan mengusap muka setelah kita berdoa. Itu sunnah, kecuali yang kami sampaikan kemarin, kalau doa kunut ketika salat subuh tidak disunahkan meraup ke muka. Ya, selesai langsung lepas kedua tangan kita, langsung kita sujud. Ar-rabi' hafdhus shaut baina mukhafatihi wal jahr. Lalu berdoalah dengan suara yang sedang-sedang baik. Ya, ada saatnya kita boleh suara yang pelan. Namun ada kalanya kita saksikan dalam sejarah kehidupan Rasulullah dan kehidupan para ulama salihin, mereka kadang ibtihal, berdoa dengan mengangkat suara. Tapi itu dalam kondisi tertentu. Kalau standar umumnya dianjurkan doa antara suara dan tidak bersuara. Artinya suara sedang baik. Ya, suara sedang tidak teriak-teriak. Namun ada saatnya mereka berteriak. Rasulullah SAW pernah berdoa sampai mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai ketiak Rasulullah putih kelihatan. Sampai pernah lidah Rasulullah itu jatuh dan beliau berteriak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Namun dianjurkan doa kita jangan terlalu keras, jangan pula tanpa bersuara. Ma baina, sini dikatakan ma baina mukhafatah wal jahr. Al-khamis yang kelima, Allah yatakallaf as-saja'. Berdoa itu jangan nak diatur gino bahasanya. Dibuat cap puisi, tak usah. Apa adanya boleh berdoa.
Ya, jangan terlalu disajakkan. Kadang-kadang kita ni membuat, ya ini orang-orang biasa ngomong yang ini bahasa Arab. Kadang-kadang pidato mukaddimah tu dia aturnya ni macam bait syair. Nah, berdoa juga dibuat seperti bait syair. Jangan. Berdoa apa adanya. Ya, apalagi doa itu datang dari Al-Quran atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yatakallaf as-sajak. Sajak kan bahasa kita juga kan. Pelajaran itu sajak kan bahasa dalam pelajaran sastra ya. Nah, puisi sajak. Nah, sajak itu sebenarnya dari bahasa Arab. Sejenis seperti puisi itu. Dibikin kalimatnya a galau di ujung ba galau. Nah, tapi kalau yang antum saksikan seperti munajat para aulia, qasidah yang seperti kita baca ini. Nah, ini bila taklif. Bismillahirrahmanirrahim tadaina wa nahmadu ala ni'mah hufina. Na galau. Di ujungnya na galau. Ini bukan bikin-bikin, tapi datang ilham min Allah. Qasidah maulid habsi maulid ini kita baca, qasidah yang lain kita baca, semua karangan Mamrullah Haddad. Ya Rabbi ya aliman hal ilaika wajhatul a'mal al galau. Itu bukan mereka bikin-bikin. Dan mereka tidak pernah ikhwan ketika menyusun satu qasidah, satu maulid itu datang dewe ilham itu dengan dibarengi ilmu yang mereka miliki. Mereka tahu udah selesai, tidak pernah mereka koreksi. Oh ini kalau ku ganti dengan kalimat sikok ini lebih bagus, dihapusnya gantinya, tidak kata cerita itu. Beda dengan orang yang cuma pintar sastra, pintar bahasa, pintar balaghah, dia tulis bikin sudah bagus dikoreksinya. Oh ini kalau ku ganti ini lebih bagus, hapusnya gantinya kalimat yang lebih cantik. Ini kalau orang solehin tidak seperti apa yang mereka tuangkan, itu yang datang dari ilham minallah yang tertuang di hati mereka yang bersih, lalu keluar lewat pikiran dan lisan mereka lewat tulisan. Jadi jangan terlalu diatur-atur gini doa. Jangan terlalu diatur-atur bahasanya, jangan. Keluarlah dengan satira apa adanya. Bukan fasara bil i'tida' bid du'a wal ula an yattasira 'ala da'wat ma'thura. Fama kullu ahadin yahsinu du'a wa yukhafu 'alaihi i'tida'. Jangan sampai kita akhirnya berlebihan doa tadi itu dengan terlalu diatur-atur gini. Berdoalah kata beliau wal ula an yattasir 'ala da'watil ma'thura. Cukuplah dengan doa yang memang datang dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasulullah SAW. Dan boleh kita tambahkan dengan doa-doa yang datang dari para aulia, para salihin. Itu yang lebih afdal. Walaupun kita boleh berdoa dengan cara bahasa kita dewek. Fama kana ahadun yuhsinu du'a. Fama kullu ahad yuhsin. Tidak semua orang itu mampu untuk menyusun kalimat dalam doa. Dan Allah tidak mensyaratkan harus bentuk kalimat yang indah. Tapi aturan yang dikandai Allah ada adabnya. Mulai dengan bismillah, salawat, hamdalah, salawat, baru berdoa. Selesai doa tutup dengan salawat, dengan hamdalah. Itu yang dianjurkan untuk menjadikan ijabah doa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yukhafu alaihi i'tida'. Takut nanti terkesan dipaksa ke berlebihan. Wa qala ba'dhum ud'u bilisan dhillah wal iftiqar. Berdoalah kau dengan menggunakan lisan, lidah yang dengan keadaan kau tu fakir di hadapan Allah, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Jangan ngasuh diri kita orang alim, jangan ngasuh diri kita hafal doa panjang kita hafal, tak tunjukkan kalau kita benar fakir pada Allah. La bilisanil fusaha wal intilaq. Bukan dengan bahasa yang kau bikin fasih dengan fasih, dengan tegas, dengan indah, tapi dipaksakan, jangan. Wa yuqalu innal ulama al-abda la yaziduna fi du'a ala sab'a kalimat. Dikatakan mereka para aulia yang mendapat derajat abdal, itu tingkatan wali. Yang tingkatan wali ada kutub, ada kutubul ghaus, ada abdal, ada nugaba, ada terus ke bawah macam-macam, macam-macam versi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan ulama. Tingkatan para aulia Allah itu ada tingkatannya. Nah, abdal ni di bawah derajat kutub, tinggi derajatnya, memiliki kekuasaan, keagungan yang luar biasa diberikan Allah kepada mereka. Di sini beliau mengatakan innal ulama wal abdal. Sungguh para ulama dan mereka para abdal, para aulia Allah itu la yazidu min du'a ala sab'a kalimat. Mereka tidak pernah atau jarang menambahkan doa kecuali cuma dengan 7 kalimat saja. Ini bukan berarti batasan tidak boleh lebih, silakan lebih, dengan kondisi, dengan hajat kita. Cuma kepada orang-orang soleh itu berdoa dengan 7 kalimat ini. Wa yashhadu lahu ma dzakarahu Allah Subhanahu wa taala fi akhir surat. Di antara yang sering mereka baca 7 kalimat itu doa yang sering kita baca.
Kalau kita tahlilan, ini singnya tahlilan kita baca dalam hari-hari ini ataupun yang biasa kita baca rotib. Apa itu? Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini syamil kamil, ada galau di dalam itu. Doa yang kita minta ada galau untuk kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat. Minta ampun, minta afiat, minta selamat, minta pertolongan, ada galau dalam doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allah sekali lagi ikhwan nasihatkan untuk ikhwan galau kalau baca pahami arti doa yang kita baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Manjo kita sama Allah. Kita ni berbuat salah, tapi ya Allah tolong ya Allah, jangan dihukum ya Allah kesalahan aku ni ya Allah, jangan dianggap ya Allah kesalahan aku ni. Manjo sama Allah. Kita berbuat salah, kita berbuat keburukan, tapi kita tak galak dihukum. Minta sama ya Allah, jangan ya Allah, jangan dianggap kesalahan ini, minta maaf, ampun dia. Yang ngajar kita siapa? Allah. Ini kalamu Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau catat, jangan kau anggap kesalahan atau kealpaanku ya Allah. Kelalaian, kesalahan, dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kami dengan beban yang pernah kau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini nasihat buat anak dan ikhwan, kalau antum ngasuh punya beban. Beban apalah? Kehidupan, keluarga, masalah rezeki, masalah kesehatan, masalah macam-macam beban. Baca ini dan ulangi kalimat ini. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan aku dengan apa yang aku tak mampu ya Allah. Menengok-nengok sampai nangis kau di hadapan Allah. Minta terus. Kalau antum mampu dalam solat cantik. Doa ini boleh dibaca saat sujud. Begitu antum meresapi dan dengan keadaan yang kita rasakan, dengan keadaan itu lalu kita minta sama Allah, lalu antum nangis, Allah yang ulangi terus itu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Beban, Masya Allah. Bini sakit, anak sakit, masalah ini, masalah itu, macam-macam beban hidup. Kembalikan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang pacak nolong kita. Fawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan seluruh urusan aku sama Allah. Allah Maha melihat kepada hamba. Lalu baca tadi, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Lalu kita masuk. Mungkin ini bekat kerana kita tunjuk beban macam masalah macam-macam, kerana kita banyak dosa. Lalu kita ngomong wa'fu anna waghfir lana. Maafkan aku ya Allah. Waghfir lana, ampunkan aku ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, sayangilah aku ya Allah. Allah baik bagi ikhwan, pahami makna ini, antum tangiskan dalam sujud, dalam doa. Kalau kita dinja Allah, antum diberikan Allah, bisa dinja Allah nangis. Kan sering kami sampaikan kepada ikhwan, jangan diangkat kepala. Teruskan ulangi terus. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna. Maafkan aku ya Allah, warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Terus ulangi. Sampai nak tersebut-sebut dapat. Teruskan, jangan diangkat. Kalau antum angkat nak balik lagi tak dapat kadang-kadang. Saat itulah Allah sedang benar-benar memberikan kepada kita bagian. Lalu kami dapat dari apa yang bersumber dari Habib Yusuf bin Ali Al-Masawah radhiyallahu anhu fa'ana bihi, bukan langsung dari beliau tapi dari seorang yang pernah dapat dari beliau. Kalau kau nangis karena Allah, jangan kau usap dengan sapu tangan. Air mata itu jangan diusap dengan sapu tangan atau dengan, tapi jangan kau usap. Kau embek keberkahan air mata itu yang berkah, karena nangis karena dosa, nangis karena rindu, nangis karena cinta kepada Allah, nangis karena mereka yang pada kau embek air mata kau terus usapkan ke sekujur tubuh kau. Karena itu lebih dari keberkahan banyu-banyu yang lain. Karena banyu yang keluar dari mata kita karena rindu, karena takut, karena berhajat, karena malu kepada Allah dan seterusnya. Kalau kita usap dengan sapu tangan, kenapa ya? Hilang. Tapi beliau mengatakan itu adalah air yang paling berkah. Kita usapkan ke tubuh kita, itu menjadi syifa, menjadi obat, insya-Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin disunnahkan. Antum kalau baca Quran, baca rotib atau tahlilan sering kan, jangan tidak pakai amin, itu disunnahkan. Karena Rasul mengatakan dalam hadis akhir surah Al-Baqarah itu dia ayat sekaligus doa kata Rasulullah. Jadi disunnahkan baca amin. La ilaha illallah. Qultu mithlu qaulullah subhanahu wa ta'ala fi surah Ibrahim. Seperti juga doa yang dimaktubkan dalam surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan ila akhir. Qultu wal mukhtar alladhi alaihi jamaahirul ulama annahu la hajara fi dhalik. Yes, ulama mengatakan memang itu ada anjuran doa dengan 7 tadi, bukan batasan, bebas, nak ditambah ke silakan. Kita punya hajat apa silakan. Ya, kalau ente dewean doa sepanjangnya silakan, tapi kalau ente mimpin doa belakang itu banyak jangan. Kecuali maaf kalau ente memang orang yang dicintai oleh umat, kita dikenal sebagai orang muslim doa, macam banyak ulama-ulama kita, justru kita pengen doanya nak berhenti. Doanya tapi kalau kita orang biasa-biasa, memang pasal biasa, dia enggak orang biasa, doa panjang. No, lama pula cukup pendek-pendek baik. La ilaha illallah. Mukhtar alladhi alaihi jamaahirul ulama annahu la hajara fi dhalik. Tidak ada batasan. Wala tuqra ziyadah ala sab'ah, dan tidak dimakruhkan untuk lebih dari 7 tersebut. Silakan mau sampai berapa banyak doa. Dikumpulkan terus munajat doa dari Quran, dari hadis, dari apa. Ketika kita dewan atau memang kita sama-sama menginginkan doa panjang itu. Bal istahabbul iktsar min ad-du'a mutlaqan, bahkan disunnahkan kita memperbanyak berdoa. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal adzan isya. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima. Allahumma rabbana zidna tatamma as-salata wal qiyam. Ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban bil qailin adlan bis salati, marhaban ahlan wa sahlan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Asyhadu an la hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar.
وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة الشرف ودرجة العالية رفيعه وبأثق المقام محمد الذي بعثته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولدي رب اغفر لي ولدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ini malam majelis penutupan sementara dari majelis kita. Maka kami sebagai pengajar pengasuh majelis ini meminta maaf sebanyak-banyaknya kepada semua ikhwan yang selama pergaulan kita di majelis ini atau di luar majelis. Mungkin ada kehilapan, kesalahan ucap, sikap, perbuatan. Mungkin buat antum kurang berkenan, minta ridha, minta maaf ya. Kalau itu terjadi dan kepada pengurus musola khususnya dan seluruh habaib warga masyarakat Muaro yang selalu memberikan fasilitas untuk kita kumpul di musola ini, baik itu musolahnya, baik perparkirannya dan seterusnya. Jazakumullah khair, jazakallahu barik fikum. Dan mudah-mudahan insyaallah bangunan kita di belakang itu akan segera cepat selesai dan bisa kita gunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal untuk kemaslahatan umat, untuk dakwah, untuk ibadah insyaallah taala. Ikhwan rahmatullah, kami menghimbau kepada kita semua untuk ziarah kubra ya, kita sebagai peserta jadikan diri kita sebagai sahibul bait ya, jangan jadi tamunya ya, ambil bagian untuk berkhidmah apa yang antum bisa lakukan daripada hal-hal yang bisa menambahkan kesuksesan dan kelancaran keberkahan acara, baik itu sifatnya ya tenaga ya, tentu punya alat atau punya suatu kendaraan atau apa yang bisa antum sumbangkan, silakan berikan makanan segala macam, mungkin dengan kondisi hal-hal tertentu bisa lakukan. Yang punya rezeki duit bisa juga disumbangkan karena kegiatan ini butuh cukup besar dana. Dan ini perlu kami sampaikan, memang cara kita ini sudah masuk agenda pemerintah dari dulu, sudah mungkin jalan hampir mungkin dari sebelum Covid ya. Itu murni dari zaman salaf. Bukan Kesultanan Palembang yang bikin, bukan pemerintah yang bikin, tapi ulama, aulia, habaib. Mereka bikin dari zaman kakek-kakek kita dulu dalam siklus yang kecil. Lalu dengan izin Allah membesar, sampailah pemerintah melirik melihat ini merupakan suatu event yang, maaf kalau boleh kita pakai, bisa dijual oleh mereka. Event religius yang ada di Palembang yang sangat besar. Lalu dijadikanlah program pemerintah apa aja kita nih apa agenda wisata ya, tahunan wisata religi. Nah, memang mereka tuh biasanya kalau sudah dimasukkan ke kita ada dana yang mereka berikan sama kita, tapi kita ini sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah berharap dari dana itu, dan kita selalu melari dari dana itu. Kita lebih senang menggunakan dana yang datang dari umat, dari anak keturunan ulama, kiai, habaib, itu yang kita kumpulkan, karena lebih insyaallah lebih berkah dan kita ngerasa memiliki acara. Walaupun dana itu kalau pemerintah ngomong kami ada nyumbang ya, jadi peminta itu kita minta sumbangan mereka sifatnya bukan duit. Kalau mereka berikan beberapa fasilitas yang memang ada dimiliki pemerintah, kita pinjam, kita pakai. Jadi dana itu tetap dibutuhkan. Bagi ikhwan yang punya kelebihan rezeki, fadhal. LRPSM kami sudah buka list, atau lewat mungkin tim media atau mungkin bisa titipkan lewat kami bisa, atau lewat channel yang resmi ya, yang resmi. Silakan yang nak bantu untuk acara ini, untuk kelancaran keberkahan acara ini. Dana yang dibutuhkan lumayan ya, itu bisa mencapai lebih dari 250 jutaan, terutama untuk puncak acara malam Ahad dan hari Ahad ya, malam Ahad dan hari Ahad. Nah, kami di sini membutuhkan banyak tenaga dari ikhwan, persiapan dan setelah acara itu lebih lagi, karena bisa acara balik kalau tinggal panitia yang beringkas di Kambang Kocu itu bukan 10 unit yang nak diringkas, ambal, tika, segala macam yang kita pasang 140 unit tenda, terus dibentang ambal, dibentang terpal, dibentang segala macam. Fadlullah, mudah-mudahan Allah tidak hujan. Kalau hujan panjang lagi ceritanya. Jadi pada ikhwan yang memang ada waktu kosong setelah acara, kalau bisa jangan langsung bubar balik, bantu yang ngunjang, ngulung, balik lagi ke tempat-tempat yang ke rumah-rumah orang, ke majelis-majelis kita pinjam, panjang ceritanya.
Kita lah sampai rumah, budak-budak kadang kita kadang sampai asal sampai jam 5, bahkan ada yang maghrib baru balik. Malik ketemu singgung segala macam. Nah, ini kami butuh tenaga dari ikhwan. Bantuan tenaga kami butuhkan. Antum menunjuk duit, saya itu mungkin tidak perlu kami butuhkan. Kalau bisa cara itu mungkin, tapi tenaga yang kami butuhkan. Tenaga ikhwan untuk membantu di semua acara. Tapi ini pada nanti puncaknya itu yang lebih besar, pada hari Ahad, hari Minggu itu. Nah, nanti juga di situ kami butuh niat dari ikhwan, kesadaran kita untuk mendahulukan tamu, bukan kamu, tapi tamu. Jangan dirubah hukumnya ya. Mendahulukan tamu, bukan kamu. Jadi kalau kita juga pas makan tegak, bukan ngambek nampan untuk kita, ngobeng, melok bantu. Walaupun kita sudah bikin orang-orang yang akan berkhidmat, tapi mungkin kewalahan. Jumlah umat yang hadir itu mungkin bisa 6-7 ribu orang untuk hari Minggu itu. Malamnya juga mungkin 4.000-3.000 orang bisa datang. Belum lagi kita wallah alam kondisi nanti hujan apa tidak, itu akan berpengaruh sekali. Jadi kita harapkan ikhwan anak majlis siapapun antum ya bantu. Kita kalau tidak dapat makan ikhwan, ada 1000 warung padang, warung nasi bisa kita beli. Ya, pacak kita makan balik ke rumah. Jadi jangan kita cuma nak makan. Kadang-kadang ada juga melok ngobeng. Tuh 2, 3, 4 taruhnya langsung. Ya. Melok cuma 3, pas 4 taruh dia. Langsung ngambil, langsung duduk. Selesai ketuntas, kalau sudah galong dapat baru. Ternyata tidak dapat habis, wallah tidak apa-apa. Memang rezeki kita bukan di situ. Ya, tapi itu lebih utama. Takrimud dhaif, memuliakan tamu. Jadi kita harapkan ini ada pada diri kita masing-masing. Di mana tempat? Ya, baik di seberang Lu, seberang Ilir, acara Jumat pagi, begitupun nanti acara malam Ahad, ada Sabtu pagi, jadi Asegab di BBC, di mana tempat kita jaga. Kemudian untuk arak-arakan juga, ya. Kita ikut menghadir dan ikut juga merapikan kondisi arak-arakan itu nanti. InsyaAllah mudah-mudahan yang terpenting juga doa, mudah-mudahan acaranya berlancar, sukses, berkah dan memberikan manfaat untuk umat. Yang terlihat dengan mata perubahan itu indah, berkah dan memang dirasakan. Dan lebih lagi kita harapkan perubahan benar-benar ada pada diri kita dan umat menjadi umat yang lebih soleh, menjadi orang-orang yang lebih soleh, lebih dekat sama Allah dan Rasul, dan lebih cinta kepada ulama dan aulia. Mudah-mudahan dengan lebih jarak kubra lebih mempersatukan umat Islam ini, mempersatukan itu dalam segala kebaikan insyaallah taala. Insyaallah datang banyak ulama-ulama termasuk dari Hadramaut, dari negeri Timur Tengah, Saudi dan lain. Mungkin insyaallah ada hadir mereka dari Madinah, mungkin juga Allah hadir, terutama lagi ulama dari Pulau Jawa. Insyaallah banyak yang akan hadir bersama kita. Ya, muliakan mereka, ambil keberkahan mereka. Dan sekali lagi bantulah kami panitia dan antum adalah bagian panitia, walaupun tidak tertulis nama, walaupun tidak pakai badge, ya kita melok bantu. Tapi ada batasan yang mungkin kalau antum tidak pakai badge tidak boleh masuk, jangan maksa diri masuk. Ya, yang pakai tanda pengenal itu berarti yang memang mungkin ada hal-hal tempat tertentu dia bisa masuk, kita tidak bisa masuk, kita ambil pinggiran jadilah. Banyak yang bisa. Sekali lagi yang sangat dibutuhkan nanti bukan hanya sebelum acara jelas persiapan segala macam, namun setelah acara kali ini yang sering kami rasakan, ya, ikhwan yang sudah 3-4 hari begawi. Di akhir acara puncaknya disitulah kita kehabisan tenaga, dan bantuan uang. Saat itulah kita butuhkan ikhwan untuk yang punya waktu sekali lagi untuk tidak langsung balik, bantu ngeri ke setingka, nampan segala macam, karena lokasi itu harus cepat dibongkar tendanya. Tidak mungkin tenda dibongkar kecuali bawahnya sudah bersih. Sampahnya, tikernya, ambal segala macam itu nak kita balik ya. Kita tidak mungkin tinggalkan di situ sampai malam. Kita akan balik karena itu butuh tenaga ekstra. Sekali lagi minta kesadaran kita semua untuk membantu, dan insyaallah dari situlah keberkahan kita dapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah rahmatullah, malam ini majlis di di Al-Ikhlas Mujurudi juga adalah penutupan majlis sementara insyaallah. Yang hadir jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawbah tawsir li kulli awbah wastur lana al-awrati wa amin
واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حداد طرس الصحب والحمد لله.